درود پڑے بابا سے بلند۔ دعا ہے عزت والے دربار میں جتنے عزت آ رہے ہو، سلطان کربلا کی کریم ماں کسی کو خالی دامن نہ جانے دے۔ آمین یہ سوچ کے کہا کرو کہ اللہ نے اس دروازے کے سوا کوئی دروازہ بنائے نہیں جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہوں۔ یقیناً شہن توحید میں خوشی ہے جو منانے کے لیے بیٹھے ہو آپ چاہو۔ جشن چہروں پہ لکھا ہونا چاہیے، جو جشن میں بھی ایسے بیٹھے کہ ساتھ والا پوچھے گھر میں خیریت ہے۔ تو وہ یقیناً اپنی مرضی سے جشن میں نہیں آیا، جب تک سانس علی کی تسبیح میں مصروف ہے۔ توجہ ہے بھائی جناب آپ جی۔ عبادتاً ایک لفظ کہتا ہوں کہ ہر ہاتھ علی کو سلام نہیں کر سکتا۔ ہر ہاتھ کی لکیروں میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کعبے کی دیوار میں پڑی ہوئی لکیر کو سلام کر لیں۔ پہلی مجلس نہیں ہے اس مقام پہ، میری بہت ساری مجالس سے خطاب ہوا ہے، حکم کی تعمیل تھی، وعدہ وفا ہو گیا، آپ کی زیارت کا پھر موقع ملا۔ زیرک اور سمجھدار لوگ یہاں کے علی ولی اللہ پڑھنے والے جتنے اہل تشریف ہیں، اہل سنت ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ چھٹے بادشاہ فرماتے ہمارے فضائل میں اتنا بولا کرو کہ زمانے کو علم ہو جائے ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا۔ میری مجبوری ہے کہ ممبر دور ہے، اگر آپ تھوڑا تھوڑا آگے آئے نا تو یہ فاصلہ ختم ہو جائے، یا مجھے حکم دے ممبر نیچے لے آؤ۔ اگر آپ کے مزاج پہ گوارا ہو تو ممبر نیچے لے آؤ۔ شکر گزار ہوں آگے آ جائیں تاکہ بعد والے بھی آ کر تشریف فرما ہو سکے۔ بسم اللہ۔ بلا فصل اور باجماعت نماز دا ثواب برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند باجماعت صلوات۔ آپ کا حکم میرے ذہن میں ہے بیٹا، جو آپ نے آتے ہی مجھے دیا کوئی تفسیر توجہ ہے بھائی جناب؟ آپ بھی اگر نالین اتار کر آ جائیں نا تو یہاں پہ علی آنکھوں سے اگر پردے ہٹا دیں تو کسی کو دائیں آدم بیٹھا ہوا نظر آئے گا۔ پیچھے والے بھی ایک منت ابتدا میں کر لیتا ہوں کہ آج کل حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ سر ہلانے والے کا پتہ نہیں چلتا کس پارٹی سے اس کا تعلق ہے۔ ہاتھ اٹھتا ہوا بتاتا ہے یہ غدیر والے علی کو سلام کر رہا ہے۔ آپ شکر گزار ہوں، آپ کا مہربانی ہے، اور اس ذات واجب کا میلاد ہے کہ جو نہ اترتا تو پھر کوئی بھی نہ اترتا۔ مہربانی ہے، آپ نے تھوڑا سا ساتھ دینا ہے، اس خطے پہ لفظ ضائع نہیں ہوتے، بڑا اعتماد ہے مجھے آپ پر، اور نہ میں اپنے وقت سے پہلے ہی کھڑا ہوا ہوں، یہی وقت ہوتا ہے یہاں کے لوگوں کو داد دینے کا، اور منت بھی ہو گئی آپ کی، اور یقیناً ہاتھ اٹھتے ہوئے رزق لیتے ہیں۔ اس گھر سے مانگنے کے دو فائدے ہیں، ایک جو مانگو وہ مل جاتا ہے، دوسرا ثواب ہو جاتا ہے۔ جی سلامت رہیں جو اشارے سمجھ لیں، توجہ ہے پیچھے والوں کے بھی آپ کی، مہربانی ہے آپ کی، شکر گزار ہوں۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں پانی پینے کے لیے پیالہ نہ تھا۔ توجہ ہے آپ چپ ہو گئے یار، یہ مسجدوں کا سلام ہے، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، آپ کے سن ہل رہے ہیں، مجھے پریشانی ہو رہی، میں نے ملاز شروع کر دیا ہے، دو چار مجھے حکم ہے بیٹا آپ کا، میں پورا کروں گا، اگر مزاج ان کے مل گئے، قیمتی بات کا آپ نے حکم کیا ہے، چلو چار مصرے بھی پڑھتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونے کے لیے بستر نہ تھا، بولو نا یار آپ پریشان ہو گئے ہو بھائی، یہ سلام پڑھا جاتا ہے، ہر بندے کی معرفت اپنی اپنی ہے، کوئی ناراضگی والی بات نہیں، بس سوچ اپنی اپنی ہے، بندے کو سوچنا چاہیے جس کے پیروں میں کوثر ہے گھر میں پیالہ نہیں ہے۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس مقام پہ پڑھ رہا ہوں، اب اعتماد آیا مجھے، سارے مل کے حیدری
आप ना लाइटें आपने पहली बार देखी, ना मिलाद पहली बार सुन रहे हैं। अब मुझे देखें, मैं आपकी मोहब्बत में सफ़र करके आया हूँ और मुझे भी आगे इस्लामाबाद का सफ़र करना है। सलाम उस पर कि जिसके घर में सोने के लिए बिस्तर न था। हालांकि मैंने सलाम पढ़ने वालों की पुश्तों पे बिस्तर देखे। बता, मुझे देखो ना, जैसे बात समझ आ रही है। जो राय इमरान को सुनने बैठा है कम अज कम उसे पता है फैसलाबाद की जगह जगह पे, बल्कि एक अशराए मुहर्रम से भी खिताब कर चुका हूँ, फिर भी सलाम किया गया। मौलवी बड़ा समझदार है। मैंने बड़ी सारी किताबें पढ़ी, अंबार किताबों की दिखा सकता हूँ कि मैंने कहा ये आखिर बिस्तर की बात ये मौलवी करता क्यों है। चलो ये नबी की तारीफ हो रही है या गुर्बत बयान की जा रही है। तो जो है पीछे वालों के भी जितने बैठे खड़े हो, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, यहीं से आगाज हो जाएगा कि खुदा की जात का जिसको हबीब कहते हो, हशर में जिसको बशर का नसीब कहते हो, अरब की रानी खदीजा कनीज हो जिसकी, अजीब बात है उसको गरीब कहते हो। ये यार है ना आपका यार। शुक्रगुजार हुसैन की बात। भाई सलाम करना है तो ऐसे कर, सलाम उस पर कि जिसके घर से हमें अल्लाह मिला है, जिसका एतबार है वो बंदा बोलता है। आप जी सलामत रहे। मौला आपकी मार्फत को यकीनन पसंद फरमाते हैं। सलाम उस पर कि जिसके घर से हमें अली मिला है। माशाअल्लाह। आप जी शुक्रगुजार। भाई ये कौन सा तरीका है। और वैसे भी जिसके दरवाजे पे बंदा ऊंचा बोल नहीं सकता उसके घर में झांक सकता है। तुझे कैसे पता है कि बिस्तर नहीं था। ये उस्ताद मोहतरम डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब, वैसे तो 14 गोल्ड मेडल लाहौर वाली ने दिए, ये उसकी खैरात है, मेरी औकात नहीं कि उस 9वीं क्लास से कलम दिया फिर 14 गोल्ड मेडल खैरात में दिए। बड़ी सारी किताबें पढ़ी कि आखिर ये बिस्तर की बात होती है, इसमें भी तो बात होगी तो मौलवी करता है ना। सलाम उस पर कि जिसके घर में सोने के लिए बिस्तर न था। अब मैं नहीं जानता कौन अपनी मर्जी से बैठा है या किसी कोई बिठा के भूल गया है, किसने किस मयार पे आकर अपने नबी को सलाम करना और खाया हुआ हलाल करके अगले साल का रिस्क लेना है। उस बशर ने तेरी रहमत को बहुत खोया है, शक की आंखों से तुझे देख के जो रोया है, और तब से कहते हैं तेरे पास तो बिस्तर ही नहीं, जब से आमद तेरे बिस्तर पे अली सोया है। आप को दिल पे बात असर कर रही है भाई। आप भी हाथ खोलकर बैठेंगे तो रिस्क मिलेगा। अच्छा जो बंदा ऐसे बैठता है वो मुझे ऐसे रोटी खा के दिखाए। भाई बंदा खा नहीं सकता ऐसे तो मांग कैसे सकता है। यहाँ पे मांगा कर बैठ, अपनी इमारत घर में छोड़ दिया कर। यहाँ पे बड़े बड़े अमीर फकीर बनकर बैठते हैं, तब से कहते हैं तेरे पास तो बिस्तर ही नहीं, जब से अहमद तेरे बिस्तर पे अली सोया है। आप भाई का हुक्म है मुझे 4 मिसरों का, वैसे वो मौजू मैंने नहीं रखा आज का, लेकिन उस 4 मिसरों पे पूरी दुनिया से दाद आई, मुल्क नहीं मुल्क से बाहर भी नौकरी में आए तो बड़ी सारी खैरात मिली, तो आते ही मुझे हुक्म मिला 4 मिसरों का। आजकल के हालात पे कि छुप छुपा कर जो शीयों में बैठे रहे। अब जो बंदा चुप रह गया तो मैं समझूंगा मेरे मिसरों की ज़द में आ गया है। छुप छुपा कर जो शीयों में बैठे रहे, आज जिक्र विला से अलग हो गए। आज जिक्र विला से अलग हो गए। मैं नहीं जानता किसका चेहरा उतरने वाला है, किसका मुकद्दर संवरने वाला है। छुप छुपा कर जो शीयों में बैठे रहे, आज जिक्र विला से अलग हो गए। और जब अली का खुदा भी अली में मिला, सब मुकस्सर खुदा से अलग हो गए। क्या बात है आपकी, क्या बात।
ये आपकी मार्फत है, वरना मेरी हैसियत ही नहीं। आज जिक्र विलास से अलग है। अब मुझे देखेंगे कोई आ रहा है। अब तो हमें तो आदत हो गई, हम तो दाता साहब के उर्स में यही कुछ देख रहे हैं। तो जो है आप समझ नहीं आती, बड़े से बड़ा भी वली ढूंढते हैं ना तो बाद में कहते हैं ये हसनी है। और जब तेरी वली की सरहद भी हसन की चौखट है, हमसे झगड़ा क्यों करता है? अच्छा आप चुप हो गए। मुझे जिस नबी की आमद में पढ़ रहा हूँ, मुझे इसकी शादी भी पढ़नी है। मेरे नबी की शादियां ज्यादा हैं, दुल्हा एक बार बना। हुसैन की माना जाए। अब ये कहाँ तक चलता है हमारे साथ? मेरी आवाज़ तो आप तक आ ही रही है, मुझे फिक्र तो नहीं करनी चाहिए। चूँकि रबीउल अव्वल कल 12 थी, आज 13। भाइयों ने पूरा दिन नई रात सारी मेरे नबी की खैरात में लंगर दिया। ये हुसैन की मजलिस के कुर्बान न जाऊं, जिसने इतना तो बता दिया, इनके घर पे लंगर दिया जाता है। वरना कौन किसी को जानता था? किसी को पता ही नहीं था कि नबी के नाम पर भी खैरात दी जाती है। बंदे तो लगे ही यही थे कि इनसे लो और गनी हो जाओ। क्या बात है, ये मयार है ना आपका? सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नाराए हैदरी। बहुत बड़ा नाम जाकिरी का मलिक शफकत रजा साहब, बैनुल-अक़वामी नाम है, वो भी तशरीफ रखते हैं। मेरे बाद यकीनन हाजिरी होगी उनकी। मैं जल्दी आपकी मेहरबानी तो जो है भाई आप, हाँ ये रुक जाएंगे यहाँ पे, आपको परेशान नहीं करते। मैं 4 मिसरे कहने जा रहा हूँ, यूं ही मैंने बात नहीं की, गली गली देखा है आपने। अब तो बड़ा ही लुत्फ आ रहा है मुझे कि मेरे भाइयों ने, आप ये हबीब रजा हैदरी साहब आ गए हैं। आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब चौधरी अरशद अली जट, नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब, उनके साथ फकरे मिल्लत जाफरिया जनाब हबीब रजा हैदरी साहब जाकर तशरीफ ला रहे हैं। उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है। घोड़ का डांस है, घोड़ों का डांस है और दीगर भी तमाम साथ चल रहा है। तो तमाम अहबाब उनके इस्तकबाल के साथ फौरन ही पंडाल में तशरीफ ले आइएगा। आपको हमने कहा नहीं उठने का। आ जाए मेरी जनाब चौधरी अरशद अली जट साहब माननीय जशन मोहम्मद नसर चंद साहब के साथ, और उनके साथ भाई नजाकत अली खान साहब, और उनके साथ जनाब जाकिर हबीब रजा हैदरी साहब, हमारे बहुत ही काबिल एहतराम भाई जनाब जाकिर हबीब रजा हैदरी साहब। खुश आमदीद जनाब, खुश आमदीद, खुश आमदीद। भाई जाकिर हबीब रजा हैदरी साहब, चौधरी अरशद अली जट साहब और जितने अली इलाका मोमिन शेर हैदर करार को आज की इस खुशी की बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब माननीय जशन मोहम्मद नासिर चंद साहब के साथ भाई हबीब रजा आ जाओ जनाब भाई नजाकत अली साहब, खुश आमदीद जनाब जाकिर हबीब रजा हैदरी साहब को, जनाब अरशद अली जट साहब, हसन भाई को बाहर कटवा लिया जाफरी साहब जाकर लाहौर से।
जी कैमरे मैन हमारा भाई कहाँ है? छबे पर हम ओके थले आओ थले। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी गुलाम है। यकीनन आपने मंजर देखा, बात भूल तो नहीं मेरी आपको? यकीनन भूल गई है, काफ़ी वक्फा आ गया बीच में। हर बंदे का अपना मिजाज होता है। इज़्ज़त माब हबीब रज़ा हैदरी साहब तशरीफ़ ले, साहिब मेंबर भी थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ रखें, इजाज़त है आप? चलो 4 मिसरे पढ़ते, वो भी हुक्म है, वरना मैं यहाँ तक हाज़री हो गई, दाद भी बड़ी हो गई कि अजीब शोर है। मैं आप ही का हुक्म पूरा कर रहा हूँ। अजीब शोर है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। मुझे पता है राब्ता टूट चुका है, जिस मेयार पे थे आप थोड़ी सी कोशिश करें और मैंने जो वादा किया उसे पूरा करूँ। अजीब शोर है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वो क्या बचेगा जिसे मुर्तज़ा नहीं मिलता। अजीब शोर है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वो क्या बचेगा जिसे मुर्तज़ा नहीं मिलता। और अली के बुक्स में कुछ इस तरह के अंधे हैं, खुदा के घर में भी उनको खुदा नहीं मिलता। आप देख रहे हैं मेरी तरफ, इजाजत है? 2 मिनट पढ़ लीजिए, मेहरबानी आप। अब देखिए मुझे भाइयों ने नबी का रोज़ा भी बनाया, इंतहाई दिल खुश होता है। अब चुप हो गए, मिन्नत मैंने बड़ी कर ली है। सर हिलाने वाले का मुझे पता ही नहीं चलता क्यों आया है, हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बस हाथ उठाकर रिस्क लेते रहना। और मैं हवा के झोंके की तरह गया। हाँ, अब मेरा भी दिल नहीं कि मैं ज्यादा आपको जहमत दूं, तवज्जो हो गई आपकी, शुक्रगुजार हूं। भाइयों ने नबी का रोज़ा बनाया, देखा ना यार, जिसने देखा वो बोल। अकेला रोज़ा नहीं, साथ में काबा भी बनाया। पीछे वाले मुझे देखना, जितने बैठे हो खड़े हो, बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। कोई बंदा पूरी दुनिया में कोई इस पे एतराज करे, जितनी खुशी हमें हुई है ना, शायद बनाने वाले को भी ना हुई हो। मेहरबानी करना, आप जो वादा है उसी की तरफ। भाइयों ने नबी का रोज़ा भी बनाया, काबा भी बनाया। है कोई मुसलमान जो अपने हाथ से बनाकर इसकी तौहीन करे? तवज्जो है भैया? मिन्नत करूँ आपकी, अब बेफिक्र होकर, जब तक फर्शिया ज़ाते हैं ना, मास्क पहनने की जरूरत नहीं, उठकर जाएं तो पढ़ लें। अगर यहाँ शिफा नहीं तो फिर कहीं भी नहीं है, मेरा कीदा। मेहरबानी करें ताकि जितने बैठे हो। मैंने मंजर देखा, एक भाई ने तो गाड़ी की छत पे नबी का रोज़ा भी बनाया, साथ में काबा भी। वो मेरी गाड़ी के साथ साथ चल रहा था, मैंने उसे भी सलाम किया, उसकी माँ को भी सलाम किया। हाथ उठे तो पता चलता ही है गदीर वाले अली को सलाम कर रहा है। मेरे जी ने चाहा इसे मशवरा भी दूं कि 2 सदियों को सजाते हैं मुसलमान अदब से, इस कारे मोहब्बत का मुहाफिज तो चली है। मैंने कहा इस दिन को मनाते हुए तस्लीम किया कर, रोज़े में मोहम्मद है तो काबे में अली है। आपकी क्या बात है? हुसैन की महाराज, यही मेयार है भाई। ये हुसैन की मजलिसों का दिया हुआ दर्स है, जो आज अब जिसको इतना पता है कि नबी की नालैन की बड़ी इज्जत है, उसे ये नहीं पता नबी के हसनैन की क्या इज्जत है। तो जो है पीछे वालों की भी, तो यकीनन मर्ज़ी इलाहिया से अबू तालिब, अब मैं क्या करूं, रिसालत समझ नहीं आती, अबू तालिब ना पढ़ा जाए। मेरे पास जो हस्ती तशरीफ फरमा है, इन्होंने तो अवार्ड भी इसी हस्ती पे मिला। तो एक मेडल नौकर को भी हो गया था 4 मिसरों पर कि अली सूरत दिखाने से अगर इनकार कर जाता, बशर रहता जहालत में ही मर जाता। और अली ने चुन लिया काबे को आमद के लिए, वरना जमाना हज के मौसम में अबू तालिब के घर जाता। कुल ईमान अली है।
اب بات وہی سے ہو جائے. شادیاں تو زیادہ ہیں, کسی نے 11 لکھی, کسی نے 14 لکھی, اپنی اپنی معرفت کی تحقیق تھی. شادیاں زیادہ تھا, دلہا ایک ہی بار کرنا. اب تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ لاہور سے رائلی بران آیا, کہتے ہیں شادیاں زیادہ ہیں, دلہا ایک ہی بار کرنا. بھئی رحمت کے رخ پر, رحمت کے رخ پر استقبال کر لینا اس جملے کا. رحمت کے رخ پر اسی کے لیے سہرے باندھے گئے جس کی آغوش میں اللہ نے فاطمہ کو نازل کیا. توجہ ہے. اب اللہ نے ابو طالب سے مشورہ کرنا تھا, کر لیا. فرمایا کہ اب عقد ہونا چاہیے. اب میں نہیں جانتا ہوں, علی 10 سال کے ہوئے تب پہلی وحی آئی. ابو طالب کیا ہے, ابھی تو جبرائیل نے آ کر دستک ہی نہیں دی, یہ اللہ سے مشورے کر رہا ہے. اب تھک گئے ہو یقین ہے, میں بھی سمجھتا ہوں جس معیار پہ تھے آپ, اب اس پہ آنا آپ کے لیے مشکل اور میرے لیے آپ کو سنبھالنا بھی. جلدی جلدی پیغام دوں اور قبلہ کے حوالے میں پڑھ. اللہ نے کہا کہ اب عقد ہونا چاہیے. اب ابو طالب جانتا ہے کہ اس گھر کا اشارہ ہے. قافلہ بھی روانہ ہوا شام کے لیے, تو وہی پیغام لے کر پردے کی حالت میں ابو طالب نے خدیجہ سے کہا کہ جو کارواں جا رہا ہے, اگر آپ چاہیں تو میرا بھتیجا محمد بھی چلے. توجہ ہے. اور بندوں کے ذہن میں یہ بات ہے, سرکار ابو طالب ملازم نہیں تھی بی بی خدیجہ, چونکہ اس وقت کے غنی لوٹ لیتے تھے نا مال بی بی کا. بندہ پیچھے رہ جائے تو میں کیا کروں گا, اور لوٹ لیتے تھے. تو اس وقت کا مشکل کشا سمجھ کر نا آپ جی میں بڑا امتحان دے رہا ہوں. پتہ ایسے حالات میں پڑھا نہیں جاتا کہ کہاں پہ 20 منٹ ہو گئے پڑھتے, پھر اٹھے آپ, پھر دوبارہ جیسے شروع ہوا. لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میری پڑھائی میں کمی ہے, آپ کا معیار وہی پہ ہے. یعنی کہ اس وقت کا مشکل کشا سمجھ کر بی بی نے اپنا مال ابو طالب کے سپرد کیا تھا. تو بی بی نے کہا کہ آپ مالک ہیں, پوچھنے کی کیا ضرورت, سر اٹھائیے گا. اب ہاشم بحرانی کی ذمہ داری سے ایک جملہ کہنے لگا, جو بندہ سوچتا رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں علم غائب ہے کہ نہیں نبی کے پاس. معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی, جو ابھی تک اس چکر سے نہیں نکلا کہ روحانی تھی یا جسمانی تھی, اسے کیا پتا ہو کہ محمد کسے کہا جاتا ہے. یہ تو کوفے کے ممبر سے علی بتائے گا نا محمد کسے کہا جاتا ہے. سر اٹھانا. اب جو کہا تو بی بی فرماتی مالک ہے. اب اپنے محل کی کھڑکی کھول کر, خدیجہ کتاب ہے اور پاکستان سے نہیں ملی, مجھے ایران سے ملی ہے, ایک ایک لفظ کی ذمہ داری ہے. بی بی اپنے محل کھڑکی کھول کر صبح اسی راستے کو دیکھ رہی تھی کہ جس راستے سے ابو طالب آتے تھے. جولی پھیلانا. اب جو دیکھا تو اکیلے ابو طالب نہیں آ رہے تھے, ساتھ وہ بھی آ رہا تھا کہ جس کے بدن کا سایہ ہی نہیں تھا. جولی پھیلانا. اب بی بی کا ایک نوکر تھا, نوکر مرضیاں بھی کر لیتے ہیں, تو اس نے سوچا ابو طالب کا بھتیجا ہے, ملازم بن کے تو جائے گا نہیں, مالک بن کر ہی جائے گا. اب سارے ہلانے والے کا ذمہ دار نہیں ہو. یقیناً اس کو میں نے نہ اونٹ پہ بیٹھے دیکھا کبھی, نہ کبھی گھوڑے کی سواری کرتے دیکھا. اس کے ذہن میں جو تھا اس نے اس کا اظہار کیا کہ ایک دیوانہ اونٹ کھولا اور اسے لے کر نبی کی طرف چلنے لگا. وہ چل رہا تھا یا عین اللہ کا باپ دیکھ رہا تھا. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا دوں. اس وقت ابو طالب وہی سے کہا میرے بھتیجے محمد کو آزمانا چاہتے ہو. اس سے پہلے کہ کوئی جواب آتا, رحمت کا ہاتھ اٹھا, ابو طالب کے ہاتھ پہ آیا. رسول فرماتے چچا اسے آنے تو دے, نبی کا کہنا تھا. ابو طالب خاموش ہوئے. وہ دیوانہ اونٹ چلتے چلتے میرے نبی کے سامنے آیا. اللہ کی رحمت کو سمتے ہوئے لباس محمد میں دیکھا, یا قدموں پہ سجدہ کیا. پورے عرب کی آنکھیں پھٹ گئی. پھٹی ہوئی آنکھوں کو نبی نے دیکھا. فرماتے ایھا الناس, یہ
عشق پر کسی اور کو کیسے سوار ہونے دیتا جبکہ یہ محمد کا انتظار کر رہا تھا. آپ سلامت رہے، شکر گزار ہوں. جبکہ یہ محمد کا انتظار کر رہا تھا. ایک عقد بی بی خدیجہ کے ساتھ پہلا، شادیاں زیادہ لیکن نکاح دو مشہور ہوئے. جملہ آخری ہے، اسی پہ سلام کرنے جا رہا. آپ کا حکم نہ ہوتا تو نہ پڑتا. عقد ہو گیا. اب جملہ بھائی کا لکھا ہے اہل سنت صاحب چشتی صاحب، 1200 صفحات کی ان کی کتاب. جب انہوں نے ایمان ابو طالب نہیں لکھی تھی کتاب تو اہل سنت انہیں اہل سنت کہتے تھے. پھر ہم نے تو اہل سنت ہی کہا. ایمان ابو طالب کے بعد بھائیوں نے اسے شیعہ کہہ دیا. اس نے لکھا برات خدیجہ کے گھر گئی تھی لیکن نکاح خدیجہ کے گھر نہ ہوا. ابو طالب نے دائیں ہاتھ میں محمد کا ہاتھ لیا، بائیں میں خدیجہ کا ہاتھ لیا، اس کعبے میں لے کر آئے جس میں علی کا ظہور ہے. سارے اٹھانا مہربانی ہے، نکاح وہیں پہ ہو. سارے اٹھانا. اب جیسے ہی عقد ہو گیا، نکاح دو مشہور. تاریخ کہتی ہے ایک بی بی خدیجہ کے ساتھ، یہ جملہ کوئی شیعہ بولے نہ بولے اہل سنت کی نظر کرنے جا رہا ہوں. ایک نکاح حضرت بی بی عائشہ سے بڑا مشہور ہوا ہے. ایک بندے نے ادب کا سر جھکا کر، تو مقروض بشر ہے نا، یہاں پہ پتھر بھی پڑا ہوگا تو وہ بھی کرسیوں سے علی کے نعرے بلند کرے گا. جتنے بیٹھے ہو اسی پہ سلام کرنے جا رہا ہوں. ادب کا سر جھکا کر حضرت بی بی عائشہ سے اس نے کہا کہ بی بی آپ بتا سکتی ہیں صحابہ میں پہلا نمبر کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے، تیسرا کس کا ہے، چوتھا کس کا ہے، پانچواں کس کا ہے؟ بی بی کہتی نبی کا حرم ہو بتا سکتی ہوں. پہلے نمبر پہ میرے بابا حضرت ابوبکر، دوسرے پہ حضرت عمر، تیسرے پہ حضرت عثمان، چوتھے پہ حضرت سلیمان، پانچویں پہ حضرت قمر. بندہ چپ جیسے آپ سارے چپ ہو. اس نے کہا بی بی میں آپ کو روک نہیں سکتا، میں آپ کو ٹوک نہیں سکتا، آپ ایک نام بھول گئے. بی بی کہتی کون سا نام؟ کہتا علی کا نام. بی بی کہتی شرم نہیں آتی؟ صحابہ کا پوچھا ہے کہ آل کا پوچھا؟ سارے مل کے ہائے نہیں.